मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नामरे आपण समस्तଙ୍କୁ आउ गोटे नूतन प्रसंगरे पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोकमाने आसंतु आज मध्य प्रभुଙ୍କ वाक्यरू आमे अल्प समय ध्यान करिबा पई जिबा। आज आमे परिवार विषय रे अल्प समय कथावार्ता हेबा। आज जो प्रसंगरे आमे प्रभुଙ୍କ वाक्यरू ध्यान करिबा पई जिबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला पुओ झियो माने अबाध्य हेले पितामाता कौन करिबा आवश्यक रही। आज प्रसंग है पुओ झियो माने अबाध्य हेले माँ बापा कौन करिबा आवश्यक रही। यही प्रसंग रे आमे प्रभुଙ୍କ वाक्यरू अल्प समय कथावार्ता हेबा। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने अनेक समय रे केतेक भाई भणी माने आमको कहंती पचारंती जे भाई मो पुओ कथा मानु नाही, मो झियो अबाध्य होउची, मु कौन करिबी, आपण आम पाई प्रार्थना करंतु, मो पुओ झियो पाई प्रार्थना करंतु। एई प्रकार केतेक भाई भणी माने आमको पचारंती। आउ सेही प्रश्नर उत्तर देबा उद्देश्य रे एई वीडियो एई प्रसंग को मु प्रस्तुत करूची। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आसंतु आज आमे वाक्यरू पांचटी विषय देखिबा जे जेउ पांचटी विषय जदि आमे निजोर करिबा सेही पांचटी विषय को जदि आमे मानिबा ताहले निश्चित भाव में परमेश्वर आमर पुओ झियो मानक जीवन रे काम करिवे। आपण मानक निकट रे मु प्रथम विषय रखिबा पई चाहे जे आमर पुओ झियो माने अबाध्य हेले आमे कोन करिबा आवश्यक रही। प्रथम विषय आपण मन रखिबे, प्रथम विषय आपण प्रार्थना करिबा आवश्यक रही। प्रथम रे आमर पुओ झियो माने जदि अबाध्य होचंती ताहले आमे प्रार्थना करिबा आवश्यक रही। अनेक समय रे आमे निजे प्रार्थना करि न थाउ, अन्य को प्रार्थना करिबा पई आमे अनुरोध करि थाउ। अन्य को प्रार्थना करिबा निमंते अनुरोध करिबा कोनसी प्रकारे भूल नहे, किंतु प्रथम रे माँ बापा भाव रे आमर पुओ झियो मानक निमंते आमे प्रार्थना करिबा आवश्यक रही। एहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भ मानकु कहिचंती, वाक्य रे से आम्भ मानकु लिखि देइचंती। जदि आपण पढिबे मो सहित माथ्यू लिखित सुसमाचार 18 अध्याय 19 पद रे लिखा जाए, पुनश्च मु तुम्भ मानकु सत्य कहुअछि, पृथ्वी रे तुम्भ मानक मध्यरु दुई जन जे कौनसी विषय रे एकमना होई जहा किछि मागिबे ताहा मोहर स्वर्गस्थ पितांक कर्तुक सेमानक प्रति घटिबो। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। एई स्थान लेखा जाउछि पृथ्वी रे तुम्भ मानक मध्य रे दुई जन बोली कहिले स्वामी स्त्री को बुझाए, दुई भाई को बुझाए, दुई भौणी को बुझाए। एई स्थान आमे देखिबा जे स्वामी स्त्री पृथ्वी रे स्वामी स्त्री जदि एक मना होई कौनसी विषय जदि प्रभुଙ୍କ निकटरे मागिबे अर्थात प्रार्थना करिवे ताहेले परमेश्वर सेही प्रार्थना को से सुनिबे। एहा बाइबल आमानकु कहे। अनेक समय रे हमर पुओ झियो मानकु आमे परामर्श देई थाउ, दरकार ले सेमानकु आमे बाड़ी द्वारा शासन करि थाउ, मंडली को नै थाउ, तथापि आमे कोन करि न थाउ जे आमे सेमानक पई प्रार्थना करि न थाउ। प्रथम विषय हमर पुओ झियो लागि आमे प्रार्थना करिबा आवश्यक रहिछि। जदि आपण आयुब को देखिबे, आयुब अपना पुओ झियो मानक निमंते से प्रति प्रभात रे से कौन करुथिले, प्रभुଙ୍କ निकट रे से प्रार्थना करुथिले। आपण पढिबे आयुब 1 अध्याय 5 पद रे लिखा जाए, पुणी पाळी क्रमे सेमानक भजर दिन गत हुअन्ते आयुब सेमानकु डकाई पवित्र कला और अति प्रभात रे उठी से समस्तक संख्या अनुसारे होम बलि उत्सर्ग कला। कारण आयुब कहिला होई पारे आम्भर पुत्र माने पाप करिथिबे और मने मने परमेश्वर को परित्याग करिथिबे, एही रूपे आयुब सर्वदा कला। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आयुब पुओ झियो मानकर पाप करिबा किबा मंद रास्ता को जिबा अबाट को जिबा से अज्ञात अटंती, जानि नाहंती, तथापि के जाने मो पुओ मो झियो से पवित्र जीवन यापन करूछि कि नाही, से प्रभुर पछरे चालुछि कि नाही, एही चिंतारे एही भयरे से प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रति प्रभात रे से कोन करुथिले, प्रार्थना करुथिले। सेति पाई परमेश्वर से आयुबଙ୍କ चतुर्पार्श्व से कोन करिथिले, बाढ़ देथिले। शैतान आयुबଙ୍କ परिवार रे काम करिबा पाई, आयुबଙ୍କ पुओ झियो मानकु से विनाश करिबा पाई आसीबा पूर्वे से आयुबଙ୍କ परिवार रे से प्रवेश करि पारु नाही। काहे कि आयुबଙ୍କର सेही प्रार्थना जीवन, आयुबଙ୍କର सेही प्रभुଙ୍କ प्रति भरोसा विश्वास
ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଶୈତାନ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଥମରେ ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ କଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ କଥା ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଯାହା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯାହା କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଅନେକ ମା ବାପା ମାନେ ଆପଣା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ବାହାଘର ଭୋଜିକୁ ସେମାନେ ନେଇପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପିତାମାତା ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 13 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାତ୍ର ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ। 14 ପଦ, ଯୀଶୁ ତାହା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର। 15 ପଦ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ କେହି ଶିଶୁ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। 16 ପଦ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଳରେ ଘେନି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଅବାଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା, ମଣ୍ଡଳୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶୀ କରାଇବା, ଆରାଧନାରେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ବସିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିବେ। ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲେଖାଯାଏ, ପରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ଜଣେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ପୁଅକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ମୃଗୀ ରୋଗରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛି, ଯେଣୁ ସେ ଥରକୁ ଥର ନିଆଁରେ ଓ ଥରକୁ ଥର ପାଣିରେ ପଡୁଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାକୁ ଆଣିଥିଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ 17 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ, କେତେ କାଳ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବି, କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିବି? ତାହାକୁ ଏଠିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଭୂତକୁ ଧମକାନ୍ତେ ସେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଓ ବାଳକଟି ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ ଏପରି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ତୃତୀୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ପଠାଉ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସେକୁଲାର ଷ୍ଟଡି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ମା ବାପା ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଦେବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ପଢିବେ ମୋ ସହିତ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ପୁଣି ହେ ପିତାମାନେ, ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
और चेतना द्वारा प्रतिपालन कर। अनेक समय आमे सेमानंकु खाइबा को देउ पिंधिबा को देउ भल स्कूल रे पाठ पढ़ाऊ भल परिवेश रे रखू आमे सेमानकु रहिबा पई भल रूम तैयारी करि देउ विभिन्न विषय ने आमे सेमानकर प्रतिपालन करू आ यहा करिबा कोनोसी प्रकारे भूल नुहे किंतु आमर पुओ झियो माने एही सेकुलर स्टडी ए पार्थिव शिक्षा जागतिक ज्ञान से शिखा द्वारा भल खाइबा द्वारा ए जगतर ज्ञानी लोक मान सहित बसिबा द्वारा से शिक्षित हेबे नाही। आमर पुओ झियो माने केमिति शिक्षित हेबे आपण माने पढ़िबे कि मो सहित गोटे वाक्य पढ़िबे दिशाय पुस्तक 54 अध्याय 13 पदरे लिखा गला तुम्भर संतानगण समस्ते सदा प्रभु द्वारा शिक्षित हेबे और तुम्भ संतानगणर महाशांति हेब प्रभु नाम गौरव हो। आमर पुओ झियो माने केमिति शिक्षित हेबे सदा प्रभु द्वारा शिक्षित हेबे सेतिपाई आमे आमर पुओ झियो मानकु आमे कोन करिबारुछि शिक्षा देबार आवश्यक रहिछि केमिति आमे शिक्षा देबार आवश्यक रहिछि। द्वितीय विवरण 6 अध्याय को आसीबे सेही स्थान रे मूसा इस्राएल लोक मानकु से कहउचंती 6 अध्याय तार 4 पदरु आमे जदि 7 पद पर्यंत पढ़िबा लेखा जाए हे इस्राएल सुन सदा प्रभु आम्भ मानक परमेश्वर एकमात्र सदा प्रभु अटंती एनिमंते तुम्हे अपना समस्त अंतकरण और समस्त प्राण और समस्त शक्ति सहित सदा प्रभु तुम परमेश्वर को प्रेम करिवो पुणी एही जो सकल कथा आज मु तुमको आज्ञा करूअछि ताहा तुम्हे अपना हृदय रे रखिबो आ तुम्हे अपना संतान गण को जत्न पूर्वक ताहा सिखाइबो और तुम्हे अपना गृह रे बसिबा बेले और तुम पथरे चलिबा बेले और तुम्हे शयन करिबा बेले और तुम्हे उठिबा बेले सेमानक संगे से विषय रे कथाबार्ता करिबो। देखंतु परमेश्वर केते सीरियस दउचंती केते गुरुत्वपूर्ण भाव रे से ए वाक्य को से आम्भ मान को कहउचंती हमर पुओ झियो मान को आमे प्रभु को वाक्य रो सिखाइबार अछि कोन सिखाइबार अछि आमे प्रथम रे प्रभु को प्रेम करी आमे द्वितीय रे कोन करिबार अछि हमर पुओ झियो मान को आमे सिखाइबार अछि कोन सिखाइबार अछि समस्त मन समस्त प्राण समस्त शक्ति दे प्रभु को प्रेम करिबाटा जदी हमर पुओ झियो मान को सिखाइबा ताहले बड़ हेले से माने कोनसी पुओ प्रेम झियो प्रेम रे से माने पड़िबे नाही कारण आमे जदी छोट बेले से मान को जदी आमे शिक्षित करैबा आमे अनेक समय रे भाबू जे मो पुओ एबे छोट अछि से बड़ हेले से शिक्षि दिबो मोर झियो एबे सानो अछि से बयस आसिले समय आसिले से कौन हो जीवो शिक्षित हो जीवो नाही। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने वाक्य कहे जदि आपण पढ़िबे हित उपदेश 22 अध्याय 6 पदरे लेखा जाए बालकर गंतव्य पथरे ताहाकु शिक्षित करा बालक थिबा समय रे छोट थिबा समय रे ताकु तुमे कोन करो शिक्षित कराओ जेणु तेणु से वृद्ध हेले हे तहिरु विमुख हेबो एपाई बड़ हेले मध्य छोट बेले जदि आमे प्रभु को प्रेम करिबाटा सिखाइबा आज्ञा मत सिखाइबा बड़ हेले सेमाने का आज्ञा रे पढ़िबे नै का प्रेम रे सेमाने पढ़िबे नै आमे सेमान को शिक्षा देबार आवश्यक रहिछि एवं आपण मान को निकट रे मु चतुर्थ विषय रखिबा पई चाहे आपण माने मो सहित पढ़िबे हित उपदेश 29 अध्याय तार 17 पद लेखा जाए आपना पुत्र को शास्ति देले से तुमको शांति देबो पुणी से तुम्भ प्राण को सुख देव आपण चतुर्थ रे कौन करिवे आपना पुओ झियो को आपण बाड़ी रे शास्ति दियंतु शासन करंतु एहा वाक्य मान को कहे अनेक समय रे आमे सेमान को बेसी गेला करि दउ बेसी प्रेम आमे करू माँ बापा निश्चित आमर पुओ झियो मान को प्रेम करिबार अछि आमे सेमान को प्रेम न कले किए करिवे प्रेम करिबार अछि किंतु आउ गोटे पार्श्व आमे सेमान को शासन करिबार अछि जो पितामाता अपना पुओ झियो को जदि प्रेम करुछंती सेमाने सेमान को बाड़ी रे कोन करंती प्रहार करंती सेमान को शासन करंती। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे सेमान को शास्ति मध्य देबार आवश्यक रहिछि आपण पढ़िबे हित उपदेश 23 अध्याय 13 आ 14 पद रे लेखा जाउछि पिला को शास्ति देबा को त्रुटि करो नाही तुमे ताहा को बाड़ी रे मारिले हैं से मरिबो नाही मात्र से कौन हेबो जेते बेला आमे ताकू बाड़ी रे मारिबा से कौन हेबो शिक्षित हेबो तार अज्ञानता बाहरी पळेइबो 14 पद लेखा जाए तुमे ताहाकू बाड़ी रे मारिबो और पाताळरु ताहार प्राण रक्षा करिबो प्राण किए रक्षा करिबो
ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ମା ବାପା ମାନେ ଆମର ହାତରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣ ପଢିବେ ମୋ ସହିତ ସେହି ହିତ ଉପଦେଶ 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତ୍ରୁଟି କରେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଯଥା କାଳରେ ଶାସ୍ତି ଦିଏ। ଯଥା ସମୟରେ, ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ବାଡ଼େଇବ, ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପଢିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ। ଲେଖାଯାଏ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର, ନହିଲେ ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଥରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା, ଆପଣା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କେବଳ ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବାଡ଼େଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ସାରା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ପେନ୍ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାତା କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗପସପ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଲେଖାଯାଏ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କର? ଚୁମ୍ବନ କର, ତାହାକୁ ତୁମେ କଣ କର ନାହିଁ? ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ହେ ପିତାମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟତା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କହୁ କହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୋ ନିକଟରେ ସେ ଦେଲେ ବା ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ଚାଳନା ଦେଲେ। ମୁଁ ଶେଷ ବିଷୟ ବା ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଆମର ଆଉ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ମୋ ସହିତ ଗୀତ ସଂହିତା 101 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ମୁଁ ବିବେଚନା ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧ ପଥରେ ଗମନ କରିବି। ଆହା, ତୁମେ କେବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ? ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଚରଣ କରିବି। ଏହା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ମହାରାଜା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଚରଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ଅବାଧ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ମା ବାପା ପରିବାରରେ ସିଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଦେଖି ଆମର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଆମର ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଗୌରବ କରେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମା ବାପା ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ତୁଳେଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବୁ, ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ବାପା, ଝିଅମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା।